I am talking about Archana Saraf, who is gonna be our guest today. So I did the film production course from the Boise State University. Wow. त्यालाही आता बरीच वर्ष झाली. But yes, I was the oldest, I think, in the class. I was 38 or 39 at the time. Okay. आणि I had a time of my life त्यावेळेला. तर हा जो कोर्स होता, what was the duration of that film making course? So it was 3 semester long Wow, course, 6 okay. months ची एक semester, so Achha. 1.5 years almost. And we studied from sound editing to video editing to production. We made 3 films during this particular course. Oh, don't even remind me of that. It was scary. Yeah, we were new in the US. एकच गाडी होती. So I would drop my daughters to school. Okay. I would drop my husband to his office. Oh. Then I would go to the university. I'll attend the course. Wow. Then on my way back, I would fetch my daughters from school. Okay. Then I would bring them home. And then I would go back to my husband's office, bring him back home. Wow. And that was as I said, at the time of my life. आता बघून वाटतं की हे कसं केलं. कसं झालं, But right? it was all fine. That is fantastic. So ये देख रहे हो आप, like the way she has been narrating के it just works out. The one reason I feel is, and correct me if I'm wrong, ke apart from that kida that you want to pursue, right, about your passion and stuff, it's also about proving to your own self that okay, Yes. this is something that I can do. Mhm. Do you think that is a right way to? Yes, for Put sure. कारण दरवेळेला आपण ना काय करतो, being Indians and we are very competitive. We are very, very competitive. It's always proving something to the rest of the world. Yeah. Somebody else, your parents, Right. or your friends, Right. or just the community in general. Exactly. And you never kind of think about what you have always wanted to do. Right. So Right. it's very, very important, I feel, that all of us need to ask ourselves that question. Amazing. What do I want to do? Right. And you Right. have the answer. All of us know what Right. we want to do. It's a Yeah. very easy answer. Yeah. एक लास्ट क्वेश्चन माझ्या डोक्यात येतोय फिल्म कोर्सच्या फेज बद्दल. Sure. How was it with the decision making? Was it like, okay, one fine day maybe you came across something and you decided that अच्छा हे करायचंय and then you did it? Or was it like a back and forth? के अरे नाही आता maybe daughter's education or some other responsibilities pulling me back or something? It was always a back and forth, but not with respect to my family responsibilities. It Okay. was always between I still want to complete my PhD. Wow. So it was between that education or films. So Oh. that was my problem. Do Got I it. need to go back and do the thing Yeah. that I'm not saying Right. I'm not done yet. So Sure. you never know. Yeah. पण तो problem नाही म्हणणार मी. That was a dilemma. Like a dilemma. That Exactly. should I continue the conventional way that I have always taken Right. versus filmmaking. So I think the Awesome. answer is that I Yeah. felt more passionately about Exactly. films than my PhD probably. Yeah, it is evident kind of. Yeah. So now moving on to our next wheel of Mhm. the episode is NAFA. So first of all, NAFAचं तुमचं जर्नी The journey has been amazing. खूप चांगली लोक आमच्या बरोबर आता जोडलेली आहेत. Yeah. See, it is all about a vision of somebody and Right. then the team that Right. gets Right. built up over Totally. the years. Right. So the vision is always, as we know, Abhi Yeah. Golab. Yeah. आणि I got associated with NAFA, I think around last year, January, February मध्ये. Okay. I've met some amazing people, amazing leaders आणि खूप मजा येते आम्हाला सगळ्यांना हे share बघतोच करायला. आहे. मजा जी येते नाफाच्या टीम बरोबर हॅज बीन अमेझिंग. लास्ट इयर जेव्हा I came in as a Yes, you attended. Yeah, I did attend. I got a little chance to host some people on the red carpet, Subodh Bhave and Mr. Mahesh Manjrekar ji. I think the grandeur of NAFA with what we have started is phenomenal. Yes. I mean, we can say that yes, the industry has arrived, right? For sure. So one interesting factor that I saw was काही जे short films होते which got featured, the topics were so deeply rooted to the Marathi culture. Yes. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त एक मॉडर्न सिनेमा कसा असला पाहिजे हे पण दिसत होतं. For sure. तर Agreed. आपल्याला म्हणजे नॉट अँड आय थिंक नाफा इज नॉट रिअली ओनली लिमिटिंग टू America or American talent. It's also about the Indian mainstream industry. Of course, yes, it is. So my question is,
हे जे आता जे एक रेव्होल्युशन जे आपण बघतोय ऑर वी आर एक्सपिरियन्सिंग राईट नाव, ह्याचं आपल्याला काय वाटतं की व्हॉट इज गॉन बी लाईक द लॉंग टर्म विजन, लाईक व्हॉट अकर्स लाईक इन अ फ्यू माइल्स? पण ते करताना काय होतंय, आता आपली सपोज इंडियन्स हम्म. स्टार्टेड मायग्रेटिंग टू द US मे बी से अर्ली 70s किंवा लेट युट्यूब चॅनल्स आहेत भरपूर लोकांना. तर ह्या सगळ्या करताना आपण हे मीडियम कुठेतरी लेफ्ट आउट होत होतं. अँड दॅट्स व्हॉट अभि काइंड ऑफ आयडेंटिफाय. आणि म्हणून ते कारण बाकी जरूर महत्वाचे आहे केलेले आणि ऍटलीस्ट अमेरिकन मराठी कम्युनिटीला पण जवळ आणतं सर्टनली है ना, कारण की एक प्रकारचं कनेक्शन ऑटोमॅटिकली, लाईक फॉर एक्झाम्पल लाईक आय मायसेल्फ लाईक शेअरिंग माय पर्सनल एक्सपिरियन्स, when I came to know about what is NAFA all about, I was like, हे मला पण कसं तरी जुळायचं याच्याशी, आवडेल करायला. हा आवडेल करायला. कारण की यार हे असं आहे ना, एकतर आपण आपल्या घरापासून लांब आहोत. आय वुड नॉट से रे ऑफ होप, इट्स नॉट अबाउट द होप. आय थिंक दिस इज अनदर पेडेस्टल. I would agree. It is an opportunity to grow. Yes. You know, कारण आपल्याकडे it is all about telling your story. Exactly. If you don't tell your story, nobody else is going to do that. Right. So हे आता मी मध्ये कोणाला तरी बोलताना की there is suppose एक मराठीतली एक कादंबरी आहे, ती खूप गाजलेली कादंबरी. Okay. ती तुम्ही इतके दिवस काय वाट बघत होता, आज बिकॉज ऑफ नेटफ्लिक्स, अमेझॉन, हुलू, you make the film in Marathi, you make a serial in Marathi, pitch it to somebody like a Netflix or an Amazon, and that gets dubbed in 50-60 different languages. Exactly. So when you are, तुम्ही तुमचा कॉम्प्रोमाइज भाषेचा, तुम्ही काही कॉम्प्रोमाइज कुठे करत, किंवा आता एक इटलीमध्ये बसलेला माणूस, ही इज मे बी वॉचिंग युअर शो, यु नो, बिकॉज इट्स नाव डब. सो ही जे खूप मोठे अव्हेन्यू आहे ना, ते कुठेतरी आपण ते डॉट कनेक्ट करायला बघा. सो दॅट इज वेअर आय सी, दॅट इज वेअर NAFA इज गोइंग टू प्ले अ व्हेरी इंटिग्रल पार्ट इन ब्रिंगिंग दीज टू वर्ल्ड्स टुगेदर. Okay, so talking about the hardships or the challenges as the co-convener, त्याबद्दल थोडं बोलूया. कारण की it's candid. I want to really, I want through your lens to get to know, like, as a part-time funkar, you are playing this role. Of course, you have your day job and everything. So what are the challenges and hardships, maybe like 2 or 3 that you can put out? Hardship मी म्हणणार नाही काही. The challenge can be, that you are not taking care, you are not getting enough sleep or whatever, but that's okay. Sure. That is, an occupational hazard, and I'm ready to say that. पण बाकी challenges as such काही नाही आहेत. आपल्याकडे इतकी छान सगळे लीड्स आहेत आणि सगळे व्हॉलंटियर. So you've met, a few of our leads, and you know how passionate even they are. धमाकेदार आहेत सगळे. So म्हणून it's all about, working together. So मी एकटी काहीच करत नाहीये, सगळे बरोबर आपण करतोय. We have 15-16 different activities and we have 16 leads, and under them are at least किती 5 ते 6 पर टीम व्हॉलंटियर्स आहेत मिनिमम. सो एवढी लोक काम करतायत, त्यामुळे ती मजा जी येते, ते सोपं जे होतंय. मुंबईमध्ये किंवा इंडियामध्ये जसं गणपतीचा फेस्टिवल असायचा है ना, सगळे एकत्र. आणि आमची जी टीम आहे ती पॅसिफिक टू ईस्टर्न ह्या सगळ्या टाइम झोन्स मध्ये आहे. इंडियातली लोक आहेत, त्यामुळे इट इज टीम वर्क ऑलवेज. नाउ टॉकिंग अबाउट द opportunities that NAFA has to offer to people based out across US, they can connect remotely or preferably in California, right? तर त्याच्याबद्दल जर तुम्ही आपल्या ऑडियन्सला काही सांगू शकता. सो आपल्याकडे नाफाच्या 2 मेंबरशिप्स आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ व्हॉलंटियर बेस्ड ऑर्गनायझेशन. गॉट इट. दॅट्स आवर स्ट्रेंथ. ओके, अपायचंय तरीही तुम्ही नाफा बरोबर येऊ शकता. फेस्टिवलच्या आजूबाजूला तर आपली कामं असतातच, म्हणजे खूप काही करायचं असतं. देर आर मेनी ऍक्टिव्हिटीज. पण तसं नसेल तर ऍज वॉज सेइंग की 2 मेंबरशिप्स आहेत आपल्या, गोल्ड आणि क्रिएटर्स. तर व्हॉट इज सो स्पेशल अबाउट क्रिएटर्स मेंबरशिप? पार्ट टाइम फनकार, राईट? ऑल ऑफ अस, प्रत्येकामध्ये काहीतरी एक अनफुलफिल्ड ड्रीम आहे की जे शाळेत असताना, कॉलेजमध्ये असताना काहीतरी करायचं होतं. कविता तुम्ही लिहित होता, तुम्ही म्युझिक कंपोज करत होता. ऑल दोज विल बी द क्रिएटर्स. दे आर क्रिएटर्स ऑफ नाफा. तर तिथे आम्ही काय करायला बघतोय की वी आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ बिल्ड अ डेटाबेस, इफ आय मे कॉल इट. की वी आर ट्राइंग टू कंपाइल अ लिस्ट ऑफ ऑल द आर्टिस्ट, दोज हू आर मराठी, आणि ते क्रिएटर्स मेंबर्स आहेत आपले. सो देर आर लाईक 10 ऍक्टर्स अँड 15 डिरेक्टर्स अँड 10 स्क्रिप्ट रायटर्स. तर ह्या सगळ्यांचा आपल्याकडे आज डेटाबेस. आणि नाफा, ॲज यू नो, की नाफा प्रोड्युसेस शॉर्ट फिल्म्स आणि ह्या सुद्धा. तर जेव्हा केव्हा ती ऑपॉर्च्युनिटी आहे, तर फर्स्ट
लिस्ट दॅट वी लुक ॲट इज आवर Right. ओन क्रिएटर मेंबर्स. त्याच्यामुळे तुम्हाला कुठलंही असं काही पॅशन असेल किंवा तुम्ही बरोबर. आज मी म्हटलं लिहित असाल, तुम्ही सॉन्ग रायटर असाल, बरोबर. तर ह्या सगळ्या तुमच्या इथे एक डेटाबेसमध्ये तुमचं नाव असेल. द गोल फॉर ऑल दिस इज आपण जे गॅप ब्रिज हम्म. करायला बघतोय हम्म. बिटवीन इंडिया अँड US. Correct. ओके, सो हे करायचा प्लॅन आहे. त्यामुळे तुम्ही कुठल्या ना इट इज बिकॉज यू आर लर्निंग सो मच, यू आर Right. मीटिंग दीज इनक्रेडिबल पीपल. ही ज्या तुम्ही आमच्या व्हॉलंटियर्सना भेटा, तुम्ही हो. याल आता, यू वुड नो द एनर्जी, Right. इट इज ते तुम्हाला वो छुके निकल जाता है Exactly. अँड देन यू फील सो गुड अबाउट इट, हा. सो दॅट्स द होल गेम. नाही मी मस्का मारत नाहीये. मी पण ऑडिशनला जाणार. ऑफकोर्स ऍक्टर आहे तर थोडं ट्राय करीनच. येस, Uh, सो वी हॅव ऑडिशन्स. आपण 2 Yes. ऑडिशन्स ह्यावेळेला शेड्यूल करतो आहोत. बरोबर. त्याची डिटेल्स देऊ आम्ही उद्याच्या आपल्या Definitely. मीटमध्ये. Definitely. सो येस. Awesome. And yes, I will also be sharing those links for the audition for NAFA. So make sure if you want to give a shot, definitely go for it. So अर्चना, आता मला नाफा बद्दल कळालं, what it has to offer हे समजलं गेलंय. सो आम्ही एखादं काहीतरी पोर्टल म्हणा किंवा काहीतरी हा. करायचं, पोर्टफोलिओज आपल्याला हा. पोस्ट करता येतील किंवा Okay. प्रयत्न चालू आहेत त्याचे. Awesome. म्हणजे Okay. डोंट कमिट, आय एम नॉट गोइंग टू कमिट Sure, अ sure. लॉट, पण प्रयत्न चालू आहेत. इन द Right. ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपल्याला ते कळेल. Fantastic. That would be great. In fact, जसं इथे US मध्ये there is this portal called Backstage. That's for like the entire Yes. film and Mhm. acting community. So तसं काही जर मराठीसाठी, that would be Wow. amazing, right? Yes. So yeah, I think super exciting times to look forward to for NAFA. Now, talking about your childhood, maybe US मध्ये येऊन किंवा इंडियामध्ये पण असतील, पण something which like something which is close to your heart and then I know someday hoga, but now you are like already there or living it. आय थिंक तसं स्पेसिफिकली काही नाहीये. आय हॅव प्रिटी मच बीन कीपिंग टॅब्स ऑन व्हॉट आय वॉन्टेड टू डू. Okay. सो नथिंग वॉज काइंड ऑफ लेफ्ट आउट. पण हे नाफा झाल्यानंतर वन स्टेप क्लोजर टू बिंग असोसिएटेड विथ द फिल्म. Film. दॅट वॉज ऑलवेज द ड्रीम. Right. काहीतरी बिहाइंड द सीन्स to make things happen. Right. So NAFA Right. is definitely Awesome. giving me that opportunity as well. So if Archana gets, let's say, a superpower tomorrow morning for 24 hours, but the superpower is limited to, you have to eradicate one problem in this world. Oh, wow. Okay. Archana काय करणार? What would it be about? Education, Wow, okay. that cause is very, very close to my heart. Okay. मुंबईत असताना आय वॉज अ लेक्चरर ॲज यू नो, पण दे वॉज एक NGO होती तिथे. तर ती आम्ही खारदांड्याला, मी तुम्हाला एक सांगू, हा, until now that I have spoken with you, तुमच्याकडनं ना लेक्चररची वाईब मला बिलकुल येते. त्यामुळे यू शुड गो अँड टॉक टू माय स्टुडंट. Right. आय गिव्ह यू सम स्कूप्स आफ्टर दिस. Okay, sure. एक आकांक्षा नावाची एक NGO होती. ते खारदांड After ज्यांना you started ऍक्सेस, your lecturership. हो Okay, मच okay. लेटर इन टू इट. Okay. कारण MPFL मास प्रोग्राम ऑफ फंक्शनल लिटरसी नावाचा एक आपल्या गव्हर्नमेंट अच्छा. ऑफ महाराष्ट्राचा तेव्हा कार्यक्रम असायचा. अच्छा. आणि त्याच्यानंतर आय गॉट हुक्ड ऑन टू दिस होल एज्युकेशन. हे आय स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट मोर पॅशनेटली. Okay. You have no idea what Wow. those children go through to Yeah. go to school for that one day and get that education, Oh. Could you share something that could I go, it maybe is give very me very goosebumps? so basically एक मुलगा होता तिथे आणि पडली होती आणि Oh. मारा मुझे भी ती गोष्ट Right. बोल. आणि इट इज अ नॉर्मल, Right. ॲज इफ Yeah. इट वॉज लाईक यही होता है रोज Ah. मेरे साथ. तर त्या सगळ्या ह्याच्यानंतर आय एम असोसिएटेड विथ सम ऑफ द NGOs बॅक होम. थोडंफार Okay. काम तिकडे मी करते, पण फिजिकली तिथे नसल्यामुळे देर आर अ लॉट ऑफ लिमिटेशन्स टू Sure. डू दॅट. पण म्हणून मला असं वाटतं की त्या मुलांना किंवा मुलींना आपण जर हम्म. एज्युकेशन दिलं ना, Okay. तर यू आर गिव्हिंग देम दॅट विंडो टू द वर्ल्ड, की जिथे त्यांना सी यू हॅव टू त्यांना पैसे देऊन त्यांचे प्रॉब्लेम तुम्ही एखाद दिवसासाठी 2 दिवसासाठी, पण Right. त्यांना जर सगळ्यांना तर आय थिंक एज्युकेशन इज द Education ओनली is- वे, Yeah. इज द ओनली वे. बाकी Right. सगळ्या गोष्टी हे एज्युकेशन इग्नोर करून Definitely. नाही चालणार. Definitely. सो आय फील आणि- व्हेरी व्हेरी क्लोजली Awesome. अबाउट No, I can definitely feel that. So, just to give a sneak peek, since you are even now connected with the education cause, right? असे
किती असतील लोक ज्यांना हु आर डिप्राइव्ड फ्रॉम एज्युकेशन मे बी लाईक अक्रॉस जॉब ample people म्हणजे आपल्या देशात झालं तर देर आर सो Right. मेनी रिझन्स ना म्हणजे करेक्ट म्हणजे इट इज नॉट तुम्हाला इन द वाइल्डेस्ट ऑफ युअर ड्रीम्स नन ऑफ अस विल एव्हर बी एबल टू अंडरस्टँड Yeah. आणि ती एक छोटीशी आपण मुंबईत सो ही Right. गोष्ट किती सोपी आहे So you have to definitely count your blessings. Yeah. Yes. Yeah. No, this is very interesting. So एक जर मेसेज तुम्हाला हम्म. आपल्या ऑडियन्सना द्यायचा असेल विथ रिगार्ड्स टू द कॉज ऑफ एज्युकेशन अँड Mhm. सपोर्टिंग इट आय थिंक यू कीप एक लक्ष ठेवा आपल्या आजूबाजूच्या परिस्थितीवर हम्म. की कुठे काय चाललं आहे आणि रिॲक्ट करा यू रेज युअर व्हॉइस आणि ट्राय अँड कॉन्ट्रीब्यूट Yeah. व्हेर एव्हर यू कॅन दॅट कॉन्ट्रीब्युशन कॅन बी ऑनलाईन शिकवणं लोकांना आजकाल देर आर ऑनलाईन पोर्टल्स अवेलेबल आहेत जिकडे तुम्ही डोनेट Okay. करू शकता वेळ तो अच्छा, आणि वेळ डोनेट करू Oh, शकता wow. सो देर इज दिस पर्टिक्युलर मला आता नाव आठवत नाही की ते आपल्या महाराष्ट्रातल्याच रुरल एरियाज मध्ये मुलांना इंग्लिश शिकवतात ऑनलाईन Wow. तर ही किती छान गोष्ट आहे आणि असंच प्रत्येक जण काही ना काही Exactly. तेव्हा ती गोष्ट इन द लॉंग रन होऊ शकेल हो शकेल. Yeah. दिस इज ग्रेट. सो गाइज पीटीएफ का मेन फंडा ही ये है. इट्स अबाउट not only pursuing your passion or hobbies, right? This is the way to understand through these stories how you can get a perspective about something which was abhi tak ekdam normal for you, but then later when you realize, you might just get onto that portal and just start contributing towards making someone's life better. हमें पता नहीं होता बहुत सारे टाइम के हम कितने privileged हैं जहाँ पे we have everything around us, but there is someone at some corner of the world for whom this is still a dream. मुझे connect मैं कर पा रहा हूँ. It can be about food or hunger. It can be about homelessness. It can be about orphanage. It can be about senior citizens. There is an answer that you will find, and I'm sure you will also start putting a little bit of contribution from your side, right? फॉर So, शुअर Thank you so much for bringing that up. Now coming to the last segment. आपण नाफाच्या बद्दल थोडं आता डिस्कस करूया. हम्म. नाफाचा आता जो मेन स्ट्रीम आपला सोहळा येतोय येस तर त्याच्याबद्दल थोडं एक जर थोडक्यात जर तुम्ही आयडिया देऊ शकाल हम्म. की कुठले डेट्स आहेत आणि काय काय मजा होणार आहे आणि वैदेही पण येणार आहे. येस वैदेही येणार आहे आणि आपलं 25, 26, 27 जुलै सो लेस दॅन 30 डेज आय नो. सो 25 ला अवॉर्ड्स नाईट आहे आपली Okay. कॅलिफोर्निया थिएटर मध्ये असणार आहे. यू नो हाऊ ब्युटिफुल द व्हेन्यू It's इज द मोमेंट आय Yeah, स्टेप माय Yeah. फीट इन टू इट Right. सच अ ब्युटिफुल आयकॉनिक हिस्टॉरिक व्हेन्यू. totally. सो 25 तारखेला संध्याकाळी अवॉर्ड्स नाईट हे आपण पहिल्यांदा मराठी अवॉर्ड्स अमेरिकेत करतो आहोत. वा. सो आणि नाफा जबरदस्त. करताय. Of सो course. अमेझिंग काही गोष्टी आम्ही प्लॅन करतोय. देर आर Mhm. परफॉर्मन्स देर आर Mhm. सॉंग्स आणि अवॉर्ड्स ऑफकोर्स. तर Yes. प्रॉपर I know. बोटाय प्रॉपर बोटाय इव्हेंट आहे. Wow. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉट दो सेलिब्रिटीज आर गोइंग टू Absolutely. वेअर आणि हाऊ दे गोइंग टू वॉक द रेड कार्पेट. Right. ते झाल्यानंतर आपला प्रॉपर मेन फिल्म फेस्टिवल इज 26th and 27th of July. Okay. We begin at 9 o'clock in the morning. You know how Yes. busy Yes. we get. It's like okay. So just brace yourselves आणि Yeah. बी रेडी. 4 फिल्म्स आहेत आपल्याकडे. नाफानी प्रोड्यूस केलेल्या 3 फिल्म Short films. 3 शॉर्ट फिल्म्स आहेत. Okay. नंतर लास्ट इयर इफ यू रिमेंबर वी हॅड डन अ शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन. तर त्याचे हा. विनर्स जे आहेत त्यांच्या 3 फिल्म्स आपण दाखवतो शॉर्ट फिल्मच्या. Okay. आणि समथिंग व्हेरी व्हेरी स्पेशल दॅट वी Mhm. स्टार्टेड दिस इयर इज स्टुडंट स्पॉटलाइट. आपल्याला एक 25 एक वगैरे फिल्म्स आल्या होत्या आणि त्यातनं That's great. आपण 3 स्टुडंट्सच्या म्हणजे दोज आर अच्छा. करंटली एक जॉर्ज मेस Oh, एक wow. सदर्न कॅलिफोर्निया आणि सो एक्साइटिंग टाइम्स. सो 4 फुल लेंथ फीचर्स 9 शॉर्ट फिल्म्स. Wow. देन देर आर मास्टर क्लासेस एज यू नो. Yes. काय My गर्दी favorite झाली होती part. गेल्या वेळेला. म्हणजे ते एक्सपेक्टच नव्हतं केलेलं Yeah. की काय चाललंय. रांगा लोकांनी हो, आज right. जाण्यास. सो 6 Yeah. मास्टर क्लासेस आहेत आपले. Awesome. अजून एक वेगळी गोष्ट आपण करायला बघतोय की हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स आपली. सो डबिंग फॉर अॅनिमेशन फिल्म्स, ऍड फिल्म्स आणि फीचर फिल्म्स. अरे वा. 3 सब्जेक्ट्स आपण त्याच्यामध्ये कव्हर करतो आहोत. आणि रोहन आणि प्रसाद फणसे म्हणून खास आपल्याकडे येत आहेत की वर्कशॉप्स घेण्यासाठी. आणि मीट अँड ग्रीट आहेच. बरोबर. सो ह्या इतका म्हणजे यू आर गोइंग टू बी सो कन्फ्युज इथे जाऊ का इथे जाऊ. मला माहित नव्हतं एवढ्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आता मला खरंच ऍक्च्युली फिगर आउट करावं लागेल की तुम्हाला व्यवस्थित इंडियन जेवण खायला मिळणार आहे. आहा. सो यू विल आयदर बाय डिरेक्टली फॉर देम किंवा Right. आमच्या वेबसाईटवरून आम्ही लवकरच त्याची लिंक देऊ फॉर Okay. यू टू प्री ऑर्डर. सो दॅट इज Nice. ऑल्सो पॉसिबल.
Just FYI. Right. That's a very important FYI. Now, do I sound like a lecturer? Little bit. Yeah, it's like the training or the preaching wala part is now Yes. coming. So thoda thoda jhalak aa I raha was hai. just trying to prove it to you that I was in my I past see. life. Okay. Well, glad that this phase of Archana has come towards the end of the podcast. I'm kidding. So, Archana, एक last question. And this would be about you, right? As a part-time फनकार, you have been doing so many things. उद्या जर तुम्हाला एखादं डेली ऍक्टिव्हिटी किंवा एक हॉबी ला परमनंटली एक फुल टाइम प्रोफेशन जर करायचं असेल, I think filmmaking. filmmaking. Yeah. Awesome. So guys, this has been an amazing episode with the one and only NAFA co-convener. But definitely, तुम्ही खूप काय काय चांगली माहिती दिली NAFA बद्दल पण, and also of course about the educational cause which is close to your heart. So that is great. And therefore, you are a certified part-time funkar. Yay! This is actually presented by one of our sponsors, our merchandise partners, that is Messy Hustlers. So this is Thank you. for you, Archana. Thank you. So why don't you This is follow beautiful. Messy Hustlers, because they are based out in the Bay Area and they ship across the country. So whenever you want to make something special for someone, definitely go for it. This is beautifully written on this. Yeah. Thank If you for could just sharing. read out. Oh, sure. Thank you for sharing your voice, your story, and your journey. Beautiful. Thank you. Thank you so much, Messy Hustlers, for this amazing gift. So, Archana, so Kya how about baat this? hai? So, guys, this was one amazing part-time funkar with me, Archana Saraf. I had a real great time learning as well as knowing so many things about her world with the side hustle, the passion, and NAFA, of course. So, stay tuned. Keep subscribing, keep sharing, and keep putting out that love for PTF. Thank you so much. This was your host, Rohan, signing off from our episode today. Thanks a lot.